नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों ਨੂੰ सत श्री अकाल स्वागत है। कौमी पद्धर ते आपां मुद्दों की गल करते हैं, चाहे आप है कांग्रेस है दूजियां विरोधी तरह जे आपां अपने खेतर की गल करिए तो अकाली दल लगातार विरोधी तरह वालों कहा जा रहा है कि केंद्र जी सत्ता ते काबज पार्टी है भाजपा मोदी सरकार वो केंद्रीय एजेंसियां नूं इस्तेमाल कर रही है विरोधी तरह नूं दबाउण लई। अज कांग्रेस के प्रधान ने जो अहुदा संभालिया कौमी पद्धर ते पार्टी का, तो उन्होंने ये भी कहा गया कि विरोधी तरह नूं इस तरीके नाल दबाया जा रहा है। भाजपा की मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत नूं विरोधी तरह तो मुक्त भारत बनाया जाए। मामले होर भी जाके जुड़ जाते हैं। देश की आर्थिकता की मजबूती लिए केजरीवाल ने नवा नारा दिता है कि करंसी नोटां के उत्ते श्री गणेश ते दूजे देवतां की जिहड़ी तस्वीर है लगाई जाए। इहदे नाल साडी जिहड़ी धन संपत्ति है वो मजबूत होएगी, साडी आर्थिकता मजबूत होएगी। किधरे ये भी विरोधी तरह दे विच बहुत वड्डा एक तरह का रल कह लियो टकरा कह लियो कि गुजरात ਅਤੇ हिमाचल ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। शायद उस तो बाद ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦਾਵਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रोफैसर जगतार संघेड़ा। सारे मेहमानों मैं तुहाडे वालों पैनल पर आने लई जी आखदा वैलकम करदा। संजय कपूर जी, आप विरोधी तरह की गल करते हैं। मैं सीधा सवाल तुहाडे तो लैन लग्या कि विरोधी तरह वालों क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जिहड़ी है भारत नूं विरोधी तरह तो मुक्त भारत बनाउण ते तुली हुई है, चाहे कोई हाथीला हरबा वरत्या जाए। ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। बट हो की रहा है अनफॉर्चुनेटली कि सरकार के खिलाफ इन्हों मुद्दा कुछ मिलता नहीं। पार्लीमेंट के विच जाके वड्डे वड्डे नारे लगाने चालू कर देंगे और पार्लीमेंट की जिहड़ी कार्रवाई है उसका बहिष्कार करना शुरू कर देंगे है। तो यह एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का जो जिम्मेवारी है वो ओपोजिशन पार्टियां सही ढंग नाल नहीं निभा पा रही, जिहड़ी कि एक अच्छी डेमोक्रेसी ਲਈ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। संजय जी के नाल आई एम सॉरी संजय जी, एक सवाल नाल होर तुसीं जवाब दे ही रहे हो। कल्ला पार्लीमेंट की गल नहीं, वो करे कि पार्लीमेंट के बाहर भी जिहड़ियां हैगियां देश दीयां केंद्रीय एजेंसियां नूं इस ढंग नाल इस्तेमाल किया जाता है कि बांह मरोड़ी जाती है विरोधी तरह की। ये अक्सर जिहड़ा हैगा विरोधी तरह वालों आख्या जाता है। देखो यह भी एक दूसरा एलिगेशन है वै कि जिहड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ते ओपोजिशन पार्टियां लगा रही हैं जी। जे किसी लीडर ने या किसी बिजनेसमैन ने या किसी और ने भी कुछ गलत काम किए है और उसकी जानकारी सीबीआई या ईडी या किसी दूसरी एजेंसियां को हैगी है तो यह उन्हों की ड्यूटी बनती है कि उसके खिलाफ एक्शन लें। क्या विरोधी धिर चाहते हैं कि जो सीबीआई या ईडी को इनपुट हैगी है वो बेस पर कुछ भी ना करन क्योंकि उन्होंने बंदे इनवॉल्व हो गए हैं। जे किसी दी लीडर की कितने भी शमूलियत का कुछ भी जानकारी उन्होंने जानकारी चाहती है ये तो अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी निभा रहे हैं ना करके। और जे वो साफ सुथरे होंगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया होगा उन्होंने क्लीन चिट मिल जाएगी। अदालत इतने खुलियां हुई हैं और सानू अपनी जुडिशरी ते विश्वास रखना चाहिए हैगा वै। साडी जुडिशरी बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे नाल काम करती पई है और सब जगह ते ओदी इज्जत है।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮਖਾਹ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਈਡੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਨੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 100 ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 99 22 ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਹੈ, ਅਸਲ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਚੋਕਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ FIR ਹੋ ਜੇ, ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ FIR ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ, CBI, IT ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, MK स्टालिन, शरद पवार, और मैं बस लास्ट चीज है जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जिन्नी ऑपोजिशन पार्टीज है, राहुल जी हो गए, सोनिया जी हो गए, सारे के खिलाफ IT, ED, CBI के केसेस है। लेकिन बीजेपी को कोई वॉशिंग मशीन रखी है लुको के खजाने च, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਨ ਸਾਰੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ IT, ED ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦਾਗ ਇੰਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਤੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਦੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਡਲ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਉਦਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ED ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨ BJP ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬਜੂਡਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਵਾੜਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 550 ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੋਚਾਪਾਚੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਿਆ,
ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਇੱਜ਼ਤ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80-90 ਲੀਡਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਸਲ ਦੇਖਿਆ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੱਪ ਰਹੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਮੜ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ?
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 0.5% ਹੈ, 0.5। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਕਿ 100 ਚੋਂ 99 ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ को जस्टिफाई कर रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। बीजेपी ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ 2 ਤਾਂ FIR ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ FIR ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੀ ਗੱਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਲਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਝੂਠਾ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ MLA ਆਈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ FIR ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ A ਤੇ B ਟੀਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਨਿੱਜ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰਜਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੱਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠਾ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੌਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੇਤਾ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ BJP ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ 50 ਲੱਖ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਜਾਂ CBI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 300 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ 14 ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 15 MLA ਤੁਸੀਂ 15 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 30-35 ਕੇਸ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 420 ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਧੱਜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੰਦ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਦੋਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ। ਕਦੇ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਦਾਂ ਲਤੀਫੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਦੋਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਪੀਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ, ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ? ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ, ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਛੱਡੀ। ਸਿਸੋਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਸੋਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜੋ। ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਓ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੈਟ ਅਸ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਭਟਕਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ। ਸਿਸੋਡੀਆ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਲਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੰਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੰਡੇਟਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੰਡੇਟਾ ਐਫਆਈਆਰ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इन्नी कमजोर है कि 40 दिनों के विच भी उन्होंने DGP इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए? उस टाइम ते 25-25 करोड़ रुपए दे इन्होंने एलिगेशन लगाते भारतीय जनता पार्टी ते कि साडे MLA 25 करोड़ च खरीदे जाते हैं। जी प्लीज प्लीज एक पॉइंट पूरा कर लेंदे हो। आज 40 दिन बीतों तो बाद इन्हां दा कोई लीडर इस बारे गल करन नूं तैयार नहीं गा। उस कंप्लेंट दा क्या बनया? क्यों नहीं नाम एक्सपोज करदे? दूसरी गल है, गल करदे पए है कि एजेंसीज दे मिसयूज सी। तजिंदर बग्गा दा केस, लांबा दा केस, कुमार विश्वास दा केस,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ 1984 ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜੋ 1984 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ 1984 ਚ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਲੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਟਾਊਂਡਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਹਿਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਨਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਟਾਈਕੂਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਵੇਵਡ ਆਫ। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ? ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਐਕਸਪੀਐਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ। Thank you very ਜਦੋਂ much. ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, FIR ਕਰੋ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ Okay, ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੋਪਾਲ ਇਟਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮਨ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਕਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਈਡੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਵਾਬ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।